अगला बचन करते ने, नानक इत्थे रुकना है, भगतां सदा विगास। इत्थे शब्द है भगत, कन्ना लगा के इस शब्द नूं बनाया है बहुवचनी। जे पढ़ांगे ना भगता तो यह संबोधन हो जाएगा जिवें गुरा, वीरा, मीता, मित्रा, एवें हो जाएगा भगता, पर यह संबोधन नहीं है, ये प्लूरल शब्द है। जदों किसी नाउन नूं कन्ना लगा के प्लूरल बनाया जाता है तो उसका उच्चारण बिंदे सहित होएगा। भगतां, नानक भगतां सदा विगास। विगास का मतलब खेड़ा, चढ़ती कला, प्रसन्नता। हे नानक आख कि भगतां की जिंदगी के अंदर हमेशा विगासता है, चढ़ती कला है, खेड़ा है, खुशियां ने, प्रसन्नता ने। वो हर हाल के अंदर खुश ने, हर हाल के अंदर खुश ने। ते भगत कौन ने? हुण देखो, साडी प्रॉब्लम है कि असी पहनावे दे नाल जुड़ गए हाँ। जे किसी पेंट शर्ट वाले नूं कह दईए ना कि भगत है, तो लोग ही हसन लग जाएंगे। वो आप ही अपने आप नूं भगत खवा के ते वो खुश नहीं होएगा। वीर अरविंदर सिंह जी सामने बैठे ने, जिन्हों को कह देवे ना भगत, पहला तो इन्हों नहीं समझना भी यार मैं भगत किवें हो गया, दूजे लोगों ने समझना है कहता भगत। सानू साइकोलॉजिकल इफैक्ट ने ये, जदों असीं पढ़ते सन निक्के निक्के, सानू पढ़ाया जाता सी भब्बा भगत, हिंदी में पढ़ाया जाता सी भय से भगत, क्योंकि मैं हिंदी पढ़िया, सिर्फ पंजाबी बाद में सीखिया। भय से भगत ते भगत की फोटो बनाई सी एक गंजा जिहा बंदा, ਉਹਦੇ मत्थे ते तिलक वगैरह लगाए ने, खुले जे कपड़े पाए ने, 3-4 माला गल च पाईआं ने, अखां बंद ने ते माला फड़ के बैठा। दूजे भगत भब्बा भगत उत्थे होर तरह की गोल जी दस्तार बन्नी, लम्मा जिहा चोला है, हत्थ दे विच माला, 2-3 गल दे विच, ते सानूं लगदा भी भगत इहो ਜਿਹੇ हुंदे ने। बचपन तो बह गया साडे मन दे विच। भगत शब्द कहंदिआं ही सानूं इंज लगदा है कि जिवें भगत गृहस्थी नहीं हुंदे। भगत वो हुंदे ने जो जंगलों में जान, चोले पाए होण जां होर कोई पहनावा पहनिया होए, 2-4 माला पाईआं होण, मत्थे ते तिलक लाए होण, ते ठा मनके ते मनका मारदे होण, ते काम ना करदे होण, ते मंग के खांदे होण, उहनूं असीं भगत कहने। पर गुरु नानक देव जी ने किसी पहनावे नूं भगत नहीं कहा, किसी भेख नूं भगत नहीं कहा। इत्थे माला की तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना, गुरमत विच माला की कोई वैल्यू नहीं है। गुरु जी ने पावन बाणी में बचन किया है, कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावें लोए। कई बारी वे मैं वेखना गुरुद्वारा साहब भी ना कुछ लोग आ जाएंगे तो सब तो अगे बहणगे ते माला फेरनगे, दे मनके ते मनका। हुण ये विखारे हुंदे ने कि शायद असी भगत हाँ, ते माला की तो टुट्टी दवानी की वैल्यू नहीं गुरमत विच। कबीर जी कहते हैं आ जिहड़ी लकड़ी की माला फड़ी फिरना है, लोगों नूं विखाना है, काहदे तो विखाना पिया। कबीर जपनी काठ की क्या दिखलावें लोए, हिरदे राम ना चेत ही। तेरी मैंटैलिटी, तेरी मानसिकता विच ते रब दे गुण है नहीं। ये जपनी क्या होए, काठ की जपनी है कि ली फिरना, दी वैल्यू की है। ये तो जिहड़ा मर्जी उतों 5 रुपया की खरीद लियावे ते इंजन के पहिए दे नाल बन छड्डो, सारा दिन घूमती रहे, बिजली की मोटर ते चढ़ा दो, दे माला दे गेड़े ते गेड़े। एवें थोड़ी रब मिलता है। भगत किनू कहंदे ने, चीज़ समझ लेना। असीं जपजी साहिब विच पढ़दे आ ना, सब गुण तेरे मैं नाही कोई, विण गुण कीते भगत ना होए। रब दे गुणां नूं धारण करन तो बिना भगती नहीं हुंदी। भगती का मतलब है रब दे गुणां दे धारनी होना। सत, संतोख, दया, धर्म, धीरज, ज्ञान, वैराग, निमानता, सेवा, सिमरन, प्रेम, कुर्बानी दे शुभ जज्बे अपनी जिंदगी दे अंदर पैदा करने, यह है भगती। ते भगत किनू कहंदे ने, जो इन्हां गुणां दा धारनी है। असीं गुरबाणी विच पढ़दे आ ना, गुण निधान रब की है गुणां दा खजाना। गुण निधान भगतन को बरतन, ते भगतां दी वरतों विच आउंदा है। भगत वो ने जो गुणां दी वरतों करदे हन, मन, बचन और कर्म करके जो गुणां दे धारनी ने, वो भगत ने। इहदा मतलब असीं कह सकते हैं
ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ। ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ। ਭਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪਹਿਨਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿਆਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੀਜ਼ ਪਜਾਮਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਚਾਦਰ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਨਾਵੇ ਦਾ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਜੋ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਭਗਤ ਨੇ। ਤੇ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸਤਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਪਰੌਂਠਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰੌਂਠਾ ਖਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਚਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਿੰਪਲ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਦਸਾਂ ਨਵਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾਸਤਾ ਆਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿੜੇ ਰਹੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵੀਰ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੇੜਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਗਤ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ, ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਚਿਆਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਔਰ ਸਚਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, 10 ਦਿਨ ਨਾ ਹੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਲੇਟ, 10 ਦਿਨ ਹੋਏਗੀ ਲੇਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸਤਾ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣੈ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਾਂਗੇ ਔਰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਭਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸਨ, ਦੁੱਖ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਵੇਂ ਲੜਦੇ ਸਨ, ਪਤੀ ਦੇ ਜੁੰਡੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਗੁੱਤ ਪਤੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਚੜੇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੂਤਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਕਲੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਆ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਬੱਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਮਾਪੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਲੇਸ਼ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਗਈ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਰਾਸਤਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 2 ਤੇ 2 4। ਇਹ ਗਣਿਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਔਗਣ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਪ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾਂ ਪੀਰਾਂ, ਦੇਵਤਿਆਂ, ਨਾਥਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੈਲ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਲਾ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਅਟਲ ਨੇਮ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸਭ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੌਤ ਅਵਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਚਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਗਾਸਤਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਾਪ ਮੁੱਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੁਣਿਐ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ। ਹੁਣ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਿਵ। ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਤਪਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਆਦਿਕ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਦਰ ਬਰਸਾਤ ਆਦਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਐ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁਥ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਕਾਲੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੱਸਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਨਿਊਟਨ ਨੇ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਫੋਰਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਬੰਧੂ ਨੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਐ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਈਸ਼ਰ ਸ਼ਿਵ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਔਰ ਇੰਦਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਆਪ ਕਰਤਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮ ਸੱਤਿਆ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਲੈਤਾ, ਪਾਲਣਾ ਔਰ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਭੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਤ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਹੈ। ਸੁਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਆਪ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਵਗਤ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਇਲ ਉਪਜੇ, ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਥੀਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਵਾਓਗੇ, ਚੌਲ ਖਵਾਓਗੇ, ਜਰਦਾ ਖਵਾਓਗੇ, ਨਮਕੀਨ ਖਵਾਓਗੇ, ਪਕੌੜੇ ਖਵਾਓਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਪਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਖਵਾਈ ਜਾਣ ਮਟਰ ਪਨੀਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਏ, ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੱਖਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਵੱਖਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਵੱਖਰਾ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੱਦਲ ਹੀ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤਾ ਨੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇੰਦਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਐ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ। ਇੱਥੇ ਮੁਖ ਦੇ ਖੱਖੇ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ। ਸੁਣਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁਥ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਮੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੰਦਾ ਪੁਰਸ਼।
ਸਲਾਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਲਾਹੁਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਬੋਲ ਮਾੜੇ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਹਾਰ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ੇਖ ਸੱਜਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਸੱਜਣ ਸੇਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਣ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੀ, ਸੱਜਣ ਵੀ ਸਲਾਹਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਲੀ ਸੱਜਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਤਲਗਾਹ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਕੌਡਾ ਭੀਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੌਡਾ ਭੀਲ ਜਾਤੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਫੂਲਨ ਦੇਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਡਾਕੂ ਸਤਾਈ ਹੋਈ, ਕੌਡਾ ਭੀਲ ਵੀ ਸਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਲ ਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਪਿਆਰਿਆ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਤਲ ਕੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੂਮੀਆਂ ਚੋਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਦਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੰਗੁਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਪਰੇ ਖਲ ਚਤੁਰ ਬਕੀਤਾ, ਅੰਧਲੇ ਤ੍ਰਿਪੁਣ ਸੂਝਿਆ ਗੁਰ ਭੇਦ ਪੁਨੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਹੈ ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿੰਗਲਾ ਹੈ ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਚੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਚੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਚੜਾਈਆਂ ਚੜਨ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਵਕਤਾ, ਸਿਆਣਾ ਵਕਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੁਖ ਸਲਾਹਣ ਮੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਦੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਾਏ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਬਲ ਨੇ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਅਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਜੋ ਪਾਮਰ ਨੇ, ਜੋ ਪਤਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਰੱਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਤੋਂ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਹੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਈਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਝੂਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਝੂਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਦੇ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਹਣਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਉੱਠੋ, ਤੁਰੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦ,
ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਗ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਯੋਗਾ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੁੜਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ। ਜੁਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੁਗਤੀ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੁੜਨ ਦੀ ਜੁਗਤ, ਜੁਗਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੁਗਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਸਾਡੇ ਵਿਹਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਵਿਹਾਰ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੇ ਫੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਮੀਆਂ ਔਰ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਲੇ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਲਿਆ ਕੇ ਧਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਫਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਬੈੱਡ ਸੀਟ ਦਾ ਰੰਗ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਮੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਚਿੰਗ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਯਾਰ? ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀ। ਹੁਣ ਟੇਬਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਣ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਆਦਰ ਦੇਵੇਗਾ? ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਫੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਬੀਬੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਏਗੀ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦੀ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਚਲਾ ਜਾ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਤਿੜ ਮਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਫੁਕਰੀ ਪਿੱਛੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਚੌਲ ਬਣ ਲੈ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚੌਲ ਬਣਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚੌਲ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਬਾਲ ਦਿਓ। ਉਹ ਚੌਲ ਉਬਾਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਝ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਭਰਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੱਝ ਮਰ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਪਰ ਉਹ ਮਾਈ ਭਰੀ ਪੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ 2 ਲੱਕੜਾਂ ਲਾਈਆਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਚੌਲ ਉਬਲਣ ਤੇ ਨਿਕਲੇ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਾਅਦ ਨਾ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰੋਂ ਬੀਬੀ ਨਿਕਲੀ, ਉਹਨੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਗਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੀਬੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਬੀਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਨੂੰਹ ਦਾ ਕੀ ਕरेंगे? ਉਹਨੂੰ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਪਾ ਚੌਲ ਤੇ ਨਿਕਲ ਇੱਥੋਂ। ਉਹਨੇ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਕੱਚੇ ਚੌਲ ਆਪਣੇ ਪਰਨੇ 'ਚ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚੋਂਦੀ ਜਾਏ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ 'ਚੋਂ ਕੀ ਚੋਂਦਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਰਸ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗੀ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਢੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਤਨ ਭੇਦ ਤੇ ਤਨ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਸਾਂ ਤੇ ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗ ਗਏ।
ਤਨ ਦੇ ਭੇਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੈਗ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਚਤ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਲ ਗਈ। ਕੋਈ ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਟਰੀ ਪਾਣ ਗਿਆ, ਜੂਆ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਜੂਏ 'ਚ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹਾਰ ਬੈਠਾ। ਤਨ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕਦੋਂ ਮੈਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਨ ਦੇ ਭੇਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਮਹਾਨ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਆ ਸ਼ਾਸਤ ਸਿਮਰਿਤ ਵੇਦ। ਇਹ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਸਾਰੇ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਔਰ 4 ਵੇਦ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਔਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲਿਖਣਹਾਰੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕੈਸੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ। ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਮੂਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਟਰੁੱਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਤਰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਫਲਾਂ ਦੇਵਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਵਤੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੰਤਰ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਪਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ। ਯਾਨੀ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਿਤ ਵੇਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਗਾਸਤਾ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਹੈ। ਆਗਾਂ ਹੋ ਉਤਰਾਗ, ਉਹ ਅਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਤਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਣਾ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ, ਜੀਵਨ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਪਾਪ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾਸਤਾ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਹੀ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਐਸੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਜੋ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਗਾਸਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨੀ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ,
ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਣੀਐ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਗੇ ਅਸਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਣਨੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਬਣਾਵੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਪੈਦਾ ਕਰੇ। ਉਸ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਪੜਾਂਗੇ, ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਚੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਸਮਝ ਲਈਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਮੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਔਰ ਏਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਖੁਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਪ ਕਰੋਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਤ੍ਰਿਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜੋ ਇਹ 2 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।